హలో ఓకే. సుధాకర్ అన్నిటికీ సుధాకర్. First of all the very best. May 28th, as all of you said, థ్యాంక్ యూ that you have done with a great struggle and effort, to bring out this output finally onto the screen. I wish you all the very best and a big success like your earlier films, as you said now on the dais. Okay, but I want to ask you one thing. See, if you take this today as just our great Indian actor Sunil said now, like all the films are getting dubbed into all languages. Telugu film is going all the whole the world, and Malayalam, Kannada, Telugu. There is no barrier now today as of now. People are seeing n number of films. Okay, how this film differs, because there are action films in every language. Every language, from world languages also, just they are all rushing onto the OTTs. People are seeing. How this differs? Sir, thank you for the question. Of course, today cinema has no language barrier. Yes. Once film goes to Cannes, nobody says this film comes from Telugu or Tamil. Everybody will say it's come from Indian cinema. Indian cinema. And Katlan, sir, it's a story chala different ga undi, and production is really good. Third thing is we made this film with honesty. We made this film with the honesty, and we know what hard work we put into this film. So one thing is this. Do you think that honesty and hard work contributes to pay? सर मैं अपना बता रहा हूँ सर, मैं कहाँ से निकल कर आया और मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ सर. एक गांव से निकल के एक लड़के ने I made my mark into this industry, and now going to Bollywood. जब मेरी जिल मूवी रिलीज़ हुई थी सर, फर्स्ट मूवी, मैंने 7 दिनों के अंदर 11 फिल्में साइन की थी. सो मैं कहाँ से निकल कर आया हूँ, कहाँ पहुँचा हूँ सर, मैं जानता हूँ सर. और जब हार्ड वर्क होता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई ड्रॉबैक होता है सर, या सेटबैक होता है. सो हमारे डायरेक्टर ने और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है फिल्म बनाने में, और वो ट्रेलर में दिख भी रहा है सर. दूसरी चीज़ क्या है सर, कास्टिंग बहुत अच्छी है. मार्को एक सरप्राइज़ है इसमें फिल्म में, एक सरप्राइज एलिमेंट भी है जो लोगों को पता लग रहा है, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं. जब अच्छे एक्टर्स जुड़ जाते हैं फिल्म के साथ, जैसे सुनील अन्ना इज़ वन ऑफ द फैंटाबुलस एक्टर वी हैव. ही इज़ नॉट लाइक कि तेलुगु में सर काम कर रहे हैं सर सुनील भाई, तमिल में इज़ अ गुड नेम, हिंदी में बहुत अच्छे से जानते हैं सर, एंड ही इज़ अ फैंटाबुलस एक्टर. He is no more a Telugu actor. That's what I'm saying. No more a Telugu actor. That's what I'm saying. He's a pan Indian. Yes. So everybody knows him everywhere he's working, and because he's I will not say he's an actor, he's a performer. Fantastic. So जब भी मैंने स्टेज पर बोला था कि when I got to hear this कि सुनील भाई is sharing, सुनील भाई is also with you, so एक अंदर से एक आवाज़ निकलती दिल से कि अरे वाह यार. तो this my I think 10th 11th film है ना. So he's like brother to me, and हम वो bond जो अभी देखा होगा आपने bond, पता लग गया होगा. Yes. So he has brought the coffee cup to you. That is the bond he also. सर वो तो प्यार है कि वो ठंडी ना हो जाए कॉफी. इसको ही बॉन्ड कहते हैं ना. नहीं सर, बिल्कुल ये सर भाइयों वाला बॉन्ड है. सो ये चीज़ है सर, फिल्म अच्छी बनी है, एंड देन ट्रेलर, वही मैंने बोला, ट्रेलर देखा आपने, ऑनेस्टी के साथ बनी है, कास्टिंग बहुत अच्छी है. रवि बसरूर ने म्यूज़िक किया है, जो KGF में जिन्होंने किया है, एंड सलार में जिन्होंने किया. मार्को वॉज हिज फिल्म ओनली, एंड मार्को आपने देखा है कि इट वॉज अ मैसिव हिट. वी मेड ऑन अ बजट ऑफ 18 crores एंड वी मेड सम 110 crores. सो प्रोडक्शन वैल्यू उसकी भी अच्छी थी, कहानी अच्छी थी, अलग थी. ये कहानी भी अलग है, मलयालम के लिए बहुत अलग है. तेलुगु में अपने सिनेमा में ये स्मगलिंग बेस्ड फिल्में देखी होंगी, बट स्टिल a big surprise when you see the film. When you will see the film, you will love it. My words. Very good. आप बहुत खास बात लीक कर दिए. नहीं, बहुत खास बात है. इतनी देर बात करके आप बहुत खास चीज लीक कर दिए. क्या इसमें सस्पेंस सरप्राइज है करके? नहीं सरप्राइज है सर, पिक्चर देखोगे आपको. Can you have taken the mic? Can you just substantiate something? A point to what Kabir sir said is this world of Katalan is totally different. So you will get to see a different kind of emotion, and the kind of emotion in this part of the world, how it happens in this particular small smuggling world. Very good. That's how it becomes a pan India film or a worldwide film. That's why we all say that this is not just a cinema made for one sector. This will inspire, or this will be absorbed by a lot of people from other part of the world. And nowadays everybody wants to watch a good film, sir.
whether it's a Hindi audience or a Kannada audience or a Telugu audience, आप जब तक उनकी प्लेट में अच्छा खाना नहीं परोसोगे, so वो थिएटर तक नहीं आएंगे खाने. You have to make a different film, a good film, then only they'll come and spend 500-600,000 rupees and they will watch the film. Yes, so, yes. సునీల్ గారు, మీరు ఈ పాన్ ఇండియా యాక్టర్ అయిపోయి మాకు అసలు దొరకడం మానేసి, కనిపించడం మానేసి, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతున్నారు పుష్ప దగ్గర నుంచి. ఈ సినిమాలో అక్కడ ఆధార్ కార్డు ఇప్పించేలా ఉన్నారు. ఆధార్ కార్డు ఏంటండి, మీకు తమిళ పేపర్ ఇస్తున్నారంటే ఆలోచించుకోండి. మీరు ఇంకా తెలుగుకి ఎంత చెందుతారో ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సినిమా అంటే ఇప్పుడు మీ వర్డే ఎక్కువ వెళ్తుంది మన తెలుగు వరకు కూడా. యు ఆర్ ది బెస్ట్ సేల్స్ మ్యాన్ హియర్ దాన్ అన్ యాక్టర్. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు ఎన్నో యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ నుంచి వస్తున్నాయి కదండి. సరే, మీరు ఒకరు ఉన్నారు కాబట్టి తెలుగు వాళ్ళు గబుక్కుని సునీల్ ఉన్నాడు అన్నది ఒకటి ఫీల్ ఉంటుంది. థియేటర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది ఏ విధంగా ఒక డిఫరెంట్ ఫిల్మ్గా ఆడియన్స్, యాక్టర్లు ఉండొచ్చు, కష్టపడి పని చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కామన్ టెంప్లెట్స్ కదా. బట్ ఏదో తెలియని ఒక యూఎస్పీ ఒకటి కనెక్ట్ అవుతుంది సార్. అది మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటి? ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ సినిమాలు చేస్తున్నారు మీరు. ఇందులో మనకి యూఎస్పి హృదయానికి గట్టిగా టప్పని కొట్టేది ఎలిఫెంట్ అండి. ఎలిఫెంట్ అంటే ప్రతి దాంట్లో అంటే మనం జనరల్గా అంటే నేచర్ని యూజ్ చేసుకోకుండా మనం బతకలేం. అయితే ఆప్షన్ లేదు. అది చెట్టు నుంచి ఫ్రూట్ కొయిందే, తినందే, ఆ చెట్టుని కట్ చేసి ఇల్లు కట్టుకుందే, మనం బతకలేము. అవునండి. అది మనం ఏం చేస్తుంటే అది ఎదుగుతుంది చెట్టు, కానీ దానికి ప్రాణం ఉంది, దానికి కూడా ప్రాణం ఉంది, లేకపోతే ఎదగదు కదండి చెట్టు. కరెక్ట్. సో మనం కొన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ మనం బతకడం కోసం కొన్ని కంఫర్టబుల్లీ మర్చిపోతుంటాం. దాన్ని హట్ చేసింది మనకు గుర్తుండదు. ఏదైనా ట్రీని హట్ చేసింది మనకు నిజంగా గుర్తుండదు. అదే మూమెంట్ ఉన్న, అంటే ఈ భూమి మీద ఎదిగే మూమెంట్ కాకుండా ఇలా నడిచే కదిలే మూమెంట్ ఉన్న ఏ ప్రాణిదైనా హట్ జరిగితే కొంచెం ఫీలింగ్ వస్తుంది మనకి. అంటే అది ఏదైనా ప్రాణం చనిపోతుంటే మనకు ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఇందులో నేను గట్టిగా కనెక్ట్ అయింది ఏంటంటే, మామూలుగా మనకి ఒక దంతం ఉంటుంది కదండి, మన పన్ను మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పైన ఎంత ఉందో దానికంటే కూడా లోపల ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ ఏనుగు దంతం ఉంది కదండి, ఇంకో అంత దంతం లోపల ఉంటుందండి. యాక్చువల్గా దాన్ని బతికుండగా తీలేరంట చాలామంది. వాటిని అవి అంతరించిపోతున్నాయండి, అవి లేకుండా పోతున్నాయి వీటి వల్ల, ఈ ఏమంటారు ఈ స్మగ్లింగ్ అవన్నీ చేసేవాళ్ళ వల్ల. సో అది ఒక చిన్న టచ్ తగులుతుందండి ఎప్పుడైతే దీనికోసం ఒక ప్రాణం హర్ట్ అవుతూ అది వెళ్తుంది. అంటే ఇప్పుడు హీరోకో, హీరోయిన్కో, లేదా హీరో సిస్టర్కో, సైడ్ క్యారెక్టర్కో ఏదైనా సినిమాలో హర్ట్ అవుతుంది కదా, ఆ మెసేజ్ చాలా బాగా చెప్పారండి ఎండ్లో. ఓకే, ఎండ్లో ఆ మెసేజ్ మనకి కొంచెం తగులుతుంది. అది నేను డిఫరెంట్గా కనెక్ట్ అయినండి ఇందులో. ఎందుకంటే సేమ్ మీరు అన్నది కరెక్టే, స్మగ్లింగ్ అనేది ఏదైనా డబ్బుల కోసం చేస్తాం, మెటీరియల్ మారుతుంది, అదొకటి. ఇంకొకటి జనరల్గా చిన్న నీట్ బడ్జెట్లో, కొంచెం లిమిట్ బడ్జెట్లో ఎక్కువ సినిమాలు ఇంటెలిజెంట్గా చేస్తారు మలయాళంలో కంపేరిటివ్లీ ఆల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఇండియా. మనం కొంచెం బాగా ఖర్చు పెట్టి లావిష్గా చేస్తాం ఎనీ పాయింట్ మామూలుగా. మిగతా వీళ్ళు అట్ ద సేమ్ టైం అన్ని లాంగ్వేజెస్కి కూడా నచ్చేలాగా లావిష్గా చేసిన సినిమా ఇది. చాలా బాగుంది, మంచి. ఇది బాగా లావిష్గా ఖర్చు పెట్టి చిన్న డిఫరెంట్ పాయింట్తో చేసిన సినిమా. అంటే ట్రావెల్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని మనకి అనిపిస్తాయి సార్, ఏ సినిమా చూసినా అనిపిస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఏదైనా పంపాలంటే అయితే సముద్రం ఉంటుంది, లేదా రోడ్డు ఉంటుంది, లేదా ఫ్లైట్ ఉంటుంది, అంతే కదా సార్. ఇప్పుడు ఏ సరుకైనా అది అంతే. అలాంటి చోట్ల ఎక్కడన్నా అంటే అది పోలికని అనలేము మనం, ఎందుకంటే రూట్ మీద అదే రోడ్డు మీద వెళ్ళాలి కదా సార్, ఆ సీన్ అలాగే జరగాలి కదా. అలాంటివన్నీ కూడా అలాంటివి పట్టించుకోకుండా మామూలుగా అంటే అంత డీప్ వెళ్ళకుండా ఉంటే మట్టికి స్పెక్టాక్యులర్గా బాగా రిచ్గా అంటే ఖర్చు పెట్టి గ్రాండ్గా తీసిన సినిమా అండి ఇది. యాక్చువల్గా మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని లాంగ్వేజ్ల్లో రిలీజ్ చేయొచ్చు అని ఇలాంటి గ్రాండ్గా తీసిన సినిమా. అట్ ద సేమ్ టైం నోవేడేస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బాగా గ్రాండ్ మూవీస్ని ఆడియన్స్ వాళ్ళు పెట్టిన డబ్బులకి అంటే వాళ్ళు తృప్తి ఫీల్ అవుతున్నారు. గ్రాండ్గా ఉన్న సినిమాకే గ్రాండ్ స్పెక్టికల్స్ ఉంటే వాళ్ళు పెట్టిన దానికి న్యాయం జరిగినట్టు వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు. సో దీనికి గ్యారంటీగా టికెట్ కొనుక్కుని వచ్చిన వాళ్ళు మటుకి వాళ్ళ టికెట్ విషయంలో మటుకి హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు, వాళ్ళు పెట్టిన ఖర్చుకు మట్టికి గ్యారంటీగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. అదంతా మనకి మంచి రైడ్ ఉంటుందండి.
వెరీ గుడ్. ఈ మిగతా వాటికి దీనికి నేను చిన్న యాక్షన్లో చూసిన తేడా ఏంటంటేనండి, ఇది ఎక్కువ లిబర్టీ తీసుకోవట్లా. ఫ్రీడమ్ తీసుకుంటాం జనరల్గా కమర్షియల్ యాక్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నప్పుడు, కానీ విత్ ఇన్ ద న్యాచురల్ దాంట్లోనే ఎంత లిఫ్టింగ్ ఉన్నా హీరోని కానీ విలన్స్ని కానీ అన్నీ కూడా ఆ న్యాచురల్ లైట్లో ఆ న్యాచురల్ బౌండరీస్ని మట్టిగా వదలట్లా. నేను అడిగాను, సార్ ఇలాగా నాకు నా మారీ క్యారెక్టర్ చాలా సీరియస్ క్యారెక్టర్ అండి యాక్చువల్గా. నేను అడిగాను, సార్ ఇప్పుడు నేను డ్యాన్స్ చేస్తే ఎఫెక్ట్ పోద్దేమో అని అడిగాను. అడిగితే ఆయన అన్నారు, అలా కాదు సార్, మీరు మారీ సీరియస్ డైరెక్టర్ గారు అన్నారు, పాల్ గారు, మేము మారీ సీరియసే, కానీ మారీ ఆనందం వచ్చినప్పుడు సీరియస్గా ఉండడు కదా, మారీ పార్టీలో మారీ డ్యాన్స్ చేయాలి కదా. అవును, మారీ మరి నేను అక్కడ నవ్వాను అనుకోనంటే నవ్వండి, మీకు మారీ క్యారెక్టర్ని ఊహించుకుని నవ్వండి. ఆడే అంత అంటే వాడి మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో అలా నవ్వండి, అలా చేయండి, మాకు మారీ మీరే చేయాలి, మీ పార్టీ కాబట్టి మీరే చేయాలి అని చెప్పి ఆయన డైరెక్టర్ గారు, సరే అండి వెళ్తే మీ ఇష్టం, నేను చేయమంటే చేస్తాను మరి. అంటే ఒకసారి ఏమవుతుందంటేనండి, నేను ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చి అందులో చేస్తే వెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళీ నా మీద అభిమానంతో నాకు డ్యాన్స్ వచ్చని మళ్ళీ ఇది వచ్చని అది తెలియకుండా, మీకు అర్థమైందండి, మనం తెలియకుండా క్యారీ అయిపోతాం అకార్డింగ్ టు అవర్ కన్వీనియన్స్, ఇంటెలిజెంట్ అనుకుని వెళ్ళిపోతుంటాం చాలాసార్లు. అక్కడ ప్రేమ చంపుకుని అక్కడే మనలోంచి బాగా ష్రూడ్ మనిషి ఒకడు వచ్చి ఆపాలి కదా. నాతో ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే, ఈ 15 సంవత్సరాల్లో నేను చేసిన కామెడీ సినిమాలన్నీ ఇప్పుడు కొత్తగా డైరెక్టర్ అయిన ఎవరన్నా మన తమ్ముళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చి నా దగ్గరికి వాళ్ళు సూపర్ క్యారెక్టర్ చెప్తారు నాకు, అన్నయ్య చేయండి, నేను సీరియస్గా అలా వెళ్ళిపోతుంటాను. నేను ఇప్పుడు పగలు మార్నింగ్ ఏమో F3 చేసామండి, అప్పుడు నైట్ ఏమో పుష్ప చేశాను. ఇప్పుడు F3లో చేసినట్టు పుష్పలో చేయకూడదు, పుష్పలో చేసినట్టు F3లో చేయకూడదు, అది వేరే మీటర్, అది వేరే వేరే స్టేజ్, ఇది వేరే స్టేజ్. సో నన్ను ఇంతకుముందు 15 సంవత్సరాలు కామెడీ సినిమాలన్నీ బాగా చూసి ఎంజాయ్ చేసి మనసులో ముద్రించేసుకున్నాను. వాళ్ళు నన్ను డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళతో క్లాష్ ఉంటుంది లోపల. అదేంటంటే సీరియస్గా నేను చేసుకెళ్ళిపోతున్నాను, అన్న ఇక్కడ ఆ ఎఫెక్ట్ ఇస్తారు కదా, అదేమంటే ఇంకెందుకు తమ్ముడు ఇదంతా ఎంత డిఫరెంట్గా చేసేందుకు, ఇంకా అది లేదండి మాకు ఇష్టం అది ఇమ్మంటారు. నాకేంటంటే అది కూడా మళ్ళీ మధ్యలో వేస్తూ ఇది రక్షించుకుంటూ మళ్ళీ క్యారెక్టరైజేషను ఆ మధ్యలో ఉన్నానమాట అండి ప్రజెంట్ అయితే. నేను బాగుంది, బాగా మంచి విశ్లేషణ సినిమా గురించి. ఇది మీరు మాట్లాడింది ఎవరు విన్నా ఈ సినిమా చూడాలనుకుంటారు. అయ్యో థ్యాంక్ యూ सर. एक आपने जो क्वेश्चन पूछा था उस पर एक मैं आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग. व्हाट इज इट? दैट you get to see a original elephants fight in this. Original elephants fights in this movie, sir. Trained elephant. We shot in Thailand. Original fight. CG కాదండి, మనకి ఇక్కడ పర్మిషన్ లేదు కాబట్టి థాయిలాండ్లో వెళ్ళి ఆ ఫారెస్ట్ సీన్లను అక్కడ తీశారు. అందులో మన రాజు ఉన్నాడు కదండి, తను చేసాడు ఇందులో, ఇందాక యాడ్లో చూశారు, పుష్పలో నాతో పాటు తను చేశాడు కదా రాజు. ఇప్పుడు రాలేకపోయాడు తనతో చాలా బాగుంటుందండి క్యారెక్టర్. ఒరిజినల్ వీటితో తీసారండి మ్యాక్సిమం. అంటే ఇక్కడ పర్మిషన్ ఉండదు, వాళ్ళు అక్కడ పర్మిషన్ ఉంది, వాళ్ళు సర్టిఫైడ్ అంటే ట్రైన్డ్, అవన్నీ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ అక్కడ ఓకే. అండ్ కబీర్ గురించి నేను ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయానండి. జక్కన్న సినిమాకి నేను కబీర్ చాలా పెద్ద విలన్ జిల్లా చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ సినిమాకే చాలా అంత. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆడిటోరియం ఇంతమంది ఉన్నాం కదండి, గబుక్కని ఎవరన్నా ఓ ఇటలీ వాళ్ళైనా, ఓ రష్యా వాళ్ళైనా, ఓ ఫ్రాన్స్ వాళ్ళైనా, ఓ హాలీవుడ్ వాళ్ళైనా, ఒక అరబిక్ వాళ్ళైనా ఒక ఆర్టిస్ట్ని ఇక్కడి నుంచి పెట్టుకోవాలంటే ఈయన ఒక్కడే సూటబుల్. లుక్స్ ఇంటర్నేషనల్ లుక్స్, ఏ ప్రపంచంలో ఏ లాంగ్వేజ్ వాడు సినిమా తీద్దాం అనుకున్న ఈ రూమ్లోకి వస్తే ఇతను ఒకతనే పెట్టేసుకోవచ్చు గ్యారంటీగా. లుక్స్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ లుక్స్ కదా. సో నేను కబీర్నప్పుడు నేను జక్కన్కి రిక్వెస్ట్ చేశాను, అప్పుడు తను చేసి పెట్టాడు. తర్వాత వేరే సినిమాకి పాపం కాల్ షీట్లు ఇబ్బంది అయినా సరే నాకు హెల్ప్ చేసి పెట్టాడు జక్కన్న సినిమాకి. అప్పటి నుంచి నాకు చాలా క్లోజ్ కబీర్, లైక్ ఏ బ్రదర్. మనోడిని చూశారు కదా, ఇంటర్నేషనల్ లుక్స్ కదా, అసలు సంబంధం లేని మ్యాటర్ మీకు కూడా చెప్తా. పొద్దున్నే క్యారవాన్లోకి వెళ్తే మనోడు ఈశ్వరుని ఫోటో ఎదురుగుండా అగరత్తులు వెలిగించి మంత్రం పెట్టుకుని ఒక షూటింగ్ ఒక స్కెడ్యూల్ అయిపోతే ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ స్వామి టెంపుల్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళిపోయి 1 వీక్ ఉండి అక్కడ అలాగ సాధువులో బతికి మళ్ళీ బయలుదేరి మళ్ళీ బాంబే వెళ్ళి మళ్ళీ షూటింగ్ ఉంటే మళ్ళీ వెళ్తూ ఉంటాడు. అలాగే తను అసలు ఎవరు నమ్మరు కదండి, ఈ డ్రెస్ చూసి మనోని మనిషిని చూసి మామూలుగా అంత డివోషనల్ అని నమ్మరు కదా, ఎవరు అనుకోరు. టూ మచ్ ఇది అసలు ఆపోజిట్ లైఫ్, opposite person my real life 360 opposite. Adhe you look like a wicked man but inside sir if I walk like a wicked man people will kill me on the road sir. But I'm a damn opposite person. But now after Sunil told, there is an interesting question to shoot against you. See, you look, as per he said, as per his observations, you are a Sanatani.
You are an absolute Sanatani. ప్యూర్ డివోషనల్. Yes, Sanatana devotional, Dharma. yeah. Sanatana Dharma. But there is lot of a movement against Sanatana Dharma also today now running in the country. What is your comment on that? सर मैं देखो मेरा मानना ये है सर कि वी ऑल आर हिंदूज एंड जस्ट टेक गॉड्स नेम दैट्स ऑल. और हम यहाँ काटलन के लिए बैठे हैं यार, काटलन के लिए बात कर लेते हैं सर. सिंपल सी बात है सर, काटलन के लिए मतलब इट्स इम्पोर्टेंट डे. आप लोग भी टाइम निकाल कर आए हो यार, हम भी टाइम, मैं भी बॉम्बे से आया हूँ, यहाँ सीधा एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ मैं बस. సునీల్ గారు వేసారు సార్, వేసారు మీరు ఒక ఆటం బాంబు వేసారు ఇలా టప్ అని. बट इन्होंने वो चीज़ खोल दी है जो मैं हूँ रियल लाइफ में, कि मेरा दिन गॉड से शुरू होता है और ख़त्म गॉड पे होता है. राम के नाम पे शुरू होता है और राम के नाम पे ख़त्म होता है. सो హరీష్ గారు హరీష్ గారు. So I think you worked in your past film Sirai, and this is your second film. What was your actual past work? Means what you will say apart from these two films? Apart from 2 films, I've done label web series, which is in Hotstar, and other than that, I've done very small roles and supporting characters. So this is my third big character film. How you get this opportunity? Means what you will say? That's a real surprise, you know. Again, Sharif sir is not less than a surprise person. So he saw me in a WhatsApp status of a casting director named Abu. So Abu sir called me and he said, there is a project Katalan, and send me your photos. And I sent him and he didn't reply. But I went to Thrissur once for a temple visit, and I called him. I said, sir, I want to meet you. And I met him and I took a selfie. I posted on my Instagram and tagged him. He reposted, and luckily he posted it on his WhatsApp as well. Sharif sir saw it and he said, he is SP Nelson. Wow. So that's how I was there. So it's a godly thing. All the very best. And Thank you so Sunil much. garu, Thank you so much. సార్ ఇందాక మీరు అన్నారు చాలా మంది నా మీరు ఆయన అడిగినప్పుడు ఎలాగొచ్చింది మీకు ఆపర్చునిటీ అంటే, నాకు 10-15 కౌంటర్లు వచ్చేస్తుంటే నేనే దిగమింగేసుకుంటూ ఉంటాను ఇప్పుడు. అందులో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను టప్పని బై ఫోన్, ఆయన వచ్చేస్తుంది బై ఫోన్ అని వచ్చింది, ఆపేసుకుని చెప్పండి మేడం మీరు మాతో చెప్పండి. మీది వేమవరం, మాది ఆకివీడు. మీ దగ్గర ఏ టోన్ ఆఫ్ ఎటకారం ఉంటుందో నా దగ్గర అదే టోన్ ఆఫ్ ఎటకారం కంటిన్యూ గట్టిగా బిర్యానీ తింటే నడిచి వచ్చేచ్చు మీ ఊరు. అదే అంట. అందుకనే అయితే మీరు ఇందాక మాట్లాడుతూ వీళ్ళందరూ నా కామెడీ ఇవన్నీ చూసేసి ఉన్నారు, సో ఇలాగ ఈ ఆర్క్ ఆఫ్ కావాలి, ఈ స్టైల్ ఆఫ్ కావాలంటున్నారు. బట్ ఇక్కడ మేము ఆల్రెడీ మిస్ అవుతున్నాం వింటేజ్ సునీల్ గారిని మిస్ అవుతూ ఉన్నాం. బట్ ఆ డ్యాన్స్లో ఎక్కడో కాస్త మమ్మల్ని సాటిస్ఫై చేశారని అనిపించింది. సో ఆ పాత స్టైల్ ఆఫ్ దాన్ని అయితే పూర్తిగా విలన్గా వెళ్తున్నారు. మీరు అనుకున్నటువంటి మీ డ్రీమ్ని అయితే ఇప్పుడు ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నారు. బట్ పాతలో ఉన్నటువంటి సునీల్ని మళ్ళీ ఏమైనా తీసుకొస్తారా అంటే? అంటే నేను రెండు చేస్తున్నానండి. నాకు ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న సినిమాల్లో కామెడీ కూడా ఉన్నాయండి, ఉన్నాయి. తమిళ్లో కూడా ఒకటి కామెడీ తెలుగులో కూడా ఒకటి కామెడీ ఇది చేస్తాను. అంటే నాకు ఇప్పుడు అన్ని రకాలు వస్తున్నాయండి. అంటే ఓన్లీ సీరియస్గా విలన్గానే వెళ్ళిపోయి ఓన్లీ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్లు రావట్లేదు. కొన్ని సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్లో పాజిటివ్ క్యారెక్టర్లు వస్తున్నాయి, కొన్ని సెంటిమెంట్ ఉన్న అంటే నేను నా ఫస్ట్ సినిమా యాక్చువల్గా నన్ను అడిగింది ఫోన్ చేసి మార్క్ యాంటనీ సినిమా అండి. ఆదిక్ రవిచంద్ర తను అడిగాడు, నాకు ఫోన్ చేశాడు ఫస్ట్. బేసిక్గా నాకు తెలుగు తప్ప ఏం రాదు కదండి, యాక్చువల్గా తెలుగు కూడా శుద్ధ తెలుగు అసలు రాదు నాకు. మా కొలొక్కిలు తెలుగు వచ్చి కానీ కరెక్ట్గా తెలుగులో మంచి తెలుగులో రాస్తే అది కూడా అర్థం కాదు. అయితే ఆయన అడిగాడు ఫోన్ చేసి, సార్ మీరు ఇలాగా క్యారెక్టర్ ఉంది మీరు చేయాలని అడిగాడు ఆయన. నేను అన్నాను, కాదు ఏమనుకోద్దు భయ్యా, సారీ, ఎందుకంటే అక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద గ్రేట్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు తమిళనాడులో. సో మీరు అనుకుంటే బోలంతమంది, మరి నాకు లాంగ్వేజ్ రాదు కదా, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు. ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ మీదే నేను కరెక్ట్గా డైలాగ్ చెప్తున్నాను లేదా అనేది, నా యాక్టింగ్ టర్నింగ్ ఇంటూ డిబేట్ కాంపిటీషన్ అయిపోద్ది. నేను సెన్స్ మాట్లాడింది కరెక్టా కదా అని చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. సారీ అన్నాను. అంటే తను అన్నాడు, సునీల్ సార్ మీరు ఒకటి ఆలోచిస్తున్నారో లేదో, నేను తీసేది సినిమా సార్, రేడియో డ్రామా కాదన్నాడు. అదేంటి అన్న, నా రేడియో డ్రామా అనుకోండి చెవులకి వినపడుతుందండి, అది దానికి లాంగ్వేజ్ అవసరం. సినిమా అనేది విజువల్ మీడియా సార్, నేను ఇచ్చేది విజువల్ మీడియా, డైలాగు మీకు సెకండరీ. నాకు మీ ఫేస్ కావాలి, ఆ కళ్ళు కావాలి, మీ ఎక్స్ప్రెషన్, మీ టైమింగ్ కావాలి నాకు. అందులో ఏంటంటే యంగ్లో ఉన్నప్పుడు విలన్ అనిపించాలి, ఫ్లాష్ బ్యాక్లో సడన్గా సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేటప్పటికి ఆ ఓల్డ్ ఏజ్ క్యారెక్టర్ కూడా మీరు గెటప్ వేసుకోవాలి, సూట్ అవ్వాలి. ప్లస్ అది కామెడీగా ఉండాలి, అది కామెడీగా ఉంటూ యాక్షన్ చేస్తూ ఉండాలి. పక్కన పెద్ద యాక్షన్ హీరో విశాల్ గారు ఉంటారు, ఆయన కాపాడుతూ ఉండాలి ఫైట్ చేసి, మీరు ఓల్డ్ గెటప్లో ఉండి.
నాకు మీరైతే మిడిల్లో ఉన్నారు మీరు. నేను అటు ఓల్డ్ గెటప్ మీకు వేసుకోవచ్చు, ఇటు మీకు యంగ్ వెర్షన్ లాగా నేను చేసుకోవచ్చు కావాలితే, చిన్న చిన్న మార్పులతో మీ ఫిజికల్ చేంజెస్తో. వేరే పెద్దోళ్ళని తీసుకుంటే దీనికి నేను మళ్ళీ ఏఐ చెయ్యాలి యంగ్ గెటప్కి అని. అంటే అయినా మీరు ఎన్ని చెప్పినా నాకు లాంగ్వేజ్ రాదు కాబట్టి నాకు కాన్ఫిడెన్స్ రావట్లేదు భయ్య, సారీ భయ్య ఏమనుకోకండి, మీరు తెలుగులో తీసినప్పుడు చేస్తాను సార్. ఇప్పుడు మీకోసం నేను తెలుగులో ఎప్పుడు సినిమా తీస్తాను, మీరు ఒక లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అన్నారు, చెప్పండి అన్న. ఎక్స్ప్రెషన్ యూనివర్సల్ అండి, లాంగ్వేజ్ లిమిటెడ్ అండి. అదే చార్లీ చాప్లిన్ గారు కనుక మనకి డైలాగ్ చెప్పుండుంటే ఓన్లీ అమెరికా సూపర్ స్టార్ అవుతారు. ఆయన డైలాగే చెప్పలేదు కాబట్టి హీ ఈజ్ యూనివర్సల్ సూపర్ స్టార్. నాకు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలి, మీ టైమింగ్, మీ ఫేస్ కావాలి అన్నాడు. దానికి నేను పడిపోయి ఓకే భయ్యా నేను చేస్తాను, నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలి మరి ప్లీజ్ ప్లీజ్. అక్కడ అందరికీ ఆయనే ప్రాంప్టింగ్ చెప్పేవాడండి. ఒక సీన్లో ఎస్జే సూర్య గారికి ప్రాంప్టింగ్ చెప్తున్నారు ఆయన, విశాల్ గారికి ప్రాంప్టింగ్ చెప్తున్నారు ఆయన, నాకు ప్రాంప్టింగ్ చెప్తున్నారు. ఎస్జే సూర్య డైలాగ్ మీనింగ్ తెలియదు కదా, ఎస్జే సూర్య గారు డైలాగులు కూడా నేను చెప్పేస్తున్నాను ప్రాంప్టింగ్ చెప్పగానే. అవి మీకు షూటింగ్లో చాలా ఎంజాయ్ చేసాం అప్పుడు. సో ఇప్పుడు నేను 2 రకాలు చేస్తున్నానండి. సార్ ఇప్పటికి తమిళ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నారా? పర్లేదండి, పర్లేదు. ఆల్ ద వెరీ మీకు బెస్ట్. అందాలే రాసేలేం కానీ పర్లేదు, అర్థం అవుద్దండి, చిన్న మేనేజ్ చేయగలం. సార్ సునీల్ గారు, భయ్యా మీలో మంగళం సీన్ ఎలా చూశాడండి సుకుమార్ గారు? అది నిజంగా నాకు షాక్ భయ్యా, నిజంగా. అదే చెప్పండి సార్. ఏంటి? అది నాకు తెలియదు నిజంగా, ఆయన విజన్ అది. మన లాక్డౌన్ టైంలో ఆయన నేను చేసి భయ్య నేను ఇలా క్యారెక్టరైజ్ చేస్తున్నాను డార్లింగ్ అంటే, ఆయన 2 డేస్లో ఫోన్ చేసి, అప్పుడు లాక్డౌన్లో ఉన్నాం మనం, ఫోన్ చేసి డార్లింగ్ నేను ఇలాగా ప్యూర్ ఈవిల్ క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నా, ప్యూర్ విలన్, నువ్వు కామెడీ చేయకూడదు, ఎప్పుడైనా నువ్వు మాట్లాడింది ఏదన్నా తేడాగా ఉంటే దానికి నవ్వు వస్తుందేమో, అసలు బాడీ కూడా అసలు కదలకూడదు, హెవీగా ఉండాలి, ఓన్లీ నీ ఐస్తోని నీ ఫేస్ లిమిటెడ్ మూమెంట్తో చేయాలి డార్లింగ్ అన్నారు. ఓకే డార్లింగ్ అలాగా. అప్పుడు గెటప్ పంపిస్తాను, లుక్ టెస్ట్, అప్పుడు ఎవరు లేరు కదండి, మనకు మనమే చేసుకోవాలి. సో ఓన్లీ మా మేకప్ మ్యాన్ తన మటుకి వచ్చి పక్కనే అదే కాంపౌండ్ వచ్చి మొత్తం శానిటైజేషన్తో మేమిద్దరం అన్నీ చూసుకుని, వాళ్ళు ఏంటంటే బట్టలు పంపించారు. నేనేం చేశానంటే బట్టలకు ఒక యాక్ట్ యాడ్ చేశాను. అంటే ఈ డ్రెస్కి పల్లీలు తింటే బాగుంటుంది అనిపించింది, ఈ డ్రెస్కి పేపర్స్ అవుతే బాగుంటుందని, ఈ డ్రెస్కి సిగరెట్ కాలితే బాగుంటుంది, ఆ చేతులు అది ఉంటే బాగుంటుంది, ఈ డ్రెస్కి మనం మొక్కల దగ్గర ఏదైనా పని చేస్తాం అంటే డ్రెస్ను బట్టి ఒక యాక్ట్ చేస్తూ మా ఇంటి దగ్గర ఖాళీగా ఉంది, అది చేసి ఫొటోస్ పంపిస్తే వాళ్ళందరికీ నచ్చి, నేను ఇప్పుడు అనలేదు మీతో, నేను ఆల్మోస్ట్ జరిగిన 4 years నేను డైలీ 4 head షేవ్ చేసుకున్నా. రెస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీస్కి చిన్న బిట్టు పెట్టుకున్నాను యాక్చువల్గా. సార్ ఇందాక చెప్పారు చాలా లావిష్గా తీసాము అన్నారు, అంతా బాగుంది, లావిష్గా తీశారు, మలయాళంలో తీశారు. టైటిల్ వచ్చేటప్పటికి కాటాలను అందరికీ వచ్చే సమస్య, మీకు డైరెక్టర్ గారు కొంచెం ఫేవర్ కాబట్టి ఎందుకు మార్చాలి, తెలుగులో వచ్చేటప్పుడు మార్చాలని ఎందుకు చెప్పలేదు? అంత ఇది ఉన్నప్పుడు ఎందుకు అడవి దొంగ కాటాలని అంటే, లేకపోతే అడవి మనిషి? నాకు కూడా తెలియదండి మీనింగ్ యాక్చువల్గా. మీరు ఇప్పుడు అడుగుతాను, నేను సినిమా మొత్తం యాక్ట్ చేశాను. కాటాలని అది అలవాటు అయిపోయి మాకు ఒక మామూలు తెలుగు పదంలో కాటాలని అది అయిపోయింది నాకు నా బ్రెయిన్లో. ఎందుకంటే నాకు కూడా మీరు అప్పుడు అడిగేదాకా నేను బ్లాంక్, నేను అంటే క్యారీ అయిపోతూ ఉన్నాను కదా ఒక్కోసారి, మనం యాజ్ పర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ మనం క్యారీ అయిపోతుంటాం యాక్చువల్గా. అలాగే మేబీ వాళ్ళకి ఉంటాయి కదండి కొన్ని న్యూమరాలజీ కానీ, మేబీ ఆ సెంటిమెంట్లు ఏవో ఉంటాయి కదా, మేబీ దాని గురించి నేను ఇది చేయలేదేమో అని నాకు తెలియదు. మీరు ఇప్పుడు అడిగేదాకా నేను షాక్. ఇది నేను కాటాలని అంటే ఓ పేరు, ఓ మనిషి, అప్పుడు ఓ మనిషి పేరులాగా అనేసుకుంటున్నాను దాన్ని ఇప్పుడు దాకా కూడా. కాటాలని అంటే కాటాలని పిలిచేస్తున్నాం మేము అంతే. సార్ మలయాళం అనేటప్పటికి సింగిల్ షెడ్యూల్లో సినిమా చేస్తారని తెలుస్తుంది, నిజంగా మీరు చేసినంత సింగిల్ షెడ్యూలేనా లేకపోతే అట్లా? లేదండి, ఇది 3 schedules 4 schedules చేశారు. కాటాలని వచ్చి 3-4 schedules జరిగినాయండి, ఎందుకంటే చాలా పెద్ద సినిమా. సో మెంబర్ ఆఫ్ స్పాట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ స్పాట్కి వెళ్ళినప్పుడు కంటిన్యూస్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యి ఈ స్పాట్కి రావాలి కాబట్టి సో 4-5 schedules జరిగినాయి. పెద్ద డిఫరెన్స్ ఎక్కువ లేదు, 3 days 4 days గ్యాప్స్ అంతే గ్యాప్స్. సునీల్ గారు, సో చూసుకుంటే దీంట్లో ఏనుగుల గురించి మొత్తం ఫైట్ ఉంది అని మీరు చెప్పారు, ఇప్పుడు వరకు కూడా మేము కూడా చూసాము. సో చూస్తే ఇప్పుడు వరకు ఎలిఫెంట్స్ మీద తీసిన ప్రతి మూవీ మ్యాక్సిమం సక్సెస్ అయింది.
సూపర్ సక్సెస్ అయింది. సో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే దీంట్లో వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి చేసుకొని వచ్చాము, ఇక్కడ పర్మిషన్ లేదు అన్నారు కదా. సో ఆల్ ఆఫ్ సెన్సార్ ఇలాంటప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూస్ అయినాయా? అంటే దానిలో చూస్తే చాలా వైలెన్స్ కనిపించింది, ఆ దంతాలే కానీ ఆ ఫైట్స్ కానీ అట్లా ఉన్నాయి కదా, దాని మీద ఏమైనా ఇష్యూస్ అయినాయా? అంటే వైలెన్స్ ఉందండి. మీరు అన్నట్టు యాజ్ పర్ పేపర్ మీద పెడితే అంటే మనకు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మనకు ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి ఒక మేజర్ అవడానికి ఒక లిమిట్ ఉంది కదండి. 18 ఏళ్ళు అయితే మనం 18 ఏళ్ళు దాటితే కొంచెం మేజరు సెన్స్ అని. అప్పుడు 18 ఏళ్ళు పెట్టామండి యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు 10 ఏళ్ళోడే 22 ఏళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్. అప్పుడు ఫోన్ లేదు మనం ఉన్నప్పుడు. అప్పుడు 18 ఏళ్ళకి కానీ మెచ్యూరిటీ వచ్చేది కాదు. వీడి 10 ఏళ్ళకే నాకంటే ఎక్కువ మెచ్యూరిటీ వచ్చేస్తుంది ఈ జనరేషన్కి 10 ఏళ్ళకే. అలాగా ఇందులో మామూలుగా చూస్తే కాంటెంపరీ చాలా సినిమాలు చూసిన దాంతో చూస్తే మనం ఆల్రెడీ థియేటర్కి వెళ్ళిపోయి చూసేసిన విజువల్తో చూస్తే మీకు అంత బ్లడ్ షేడ్ లాగా అనిపించదు. మామూలుగా మార్కోతో పోల్చి చూస్తే అనిపించదు, అసలు అనిపించదు. మార్కో నాకు ఎపిసోడ్ భయంకరంగా ఉంటుంది అసలు షాకింగ్. నాకే లో బీపీలాగా వచ్చేసింది అంత. ఈయన క్యారెక్టర్ అసలు ఎంటర్ అవుతాడు, ఈయన హీరో వేరే వాళ్ళు హీరో తెలియలేదు నాకు. అందులో ఇతను ఎంటర్ అయ్యి ఇలా కనిపిస్తాడు, ఇతను కట్ చేస్తే హీరో ఇంటికి వెళ్తాడు, అందరిని చంపేస్తాడు. అది ఎక్కడ కూడా అది ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు నేను. అలాగా అవి ఎప్పుడు అంటాను లైఫ్ టైం క్యారెక్టర్ పోయా మీకు అది మార్కోది అని అంట. ఇందులో ఏంటంటే మా ఇద్దరికి చిన్న పడుతుందండి, మా ఇద్దరికి చిన్న టగ్ ఆఫ్ వార్ పడుతుంది ఈ సినిమాలో. అది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందండి. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సార్. హరీష్ గారు, సో ఇన్ సిరా యు ఆర్ పోలీస్ అండ్ ఇన్ దిస్ యు ఆర్ పోలీస్ ఆఫీసర్, రైట్? You got promotion from Siraya. Yeah. It's a promotion. Yeah. So when we see label, I think you have done with low hair. Yeah. And when we see Siraya, you have with your low beard, and you're like a very apt police officer. And in this, how your character will be, and what kind of things that you keep in mind whenever you do a character. So like you said, every movie, I would love to have a different look. That's how a character can be represented, and that's what I feel and I believe. And from label I was bald, complete takla, and then going to Sirai I was having the police look. But same police here I had a different style of hair which suited Malayalam world. That's how I defined the character. And to talk about the character's emotion, it is totally different from what you have seen in Sirai. Sirai, I would have been an irritating person. Here, it's lot of emotions which carries between these two worlds. I can't speak about more about that, but still, yeah. Sunil garu, భయ్యా సార్, అంటే మొన్న సంక్రాంతికి భర్తమాసాల విజ్ఞప్తితో మళ్ళీ ఆ వింటేజ్ సునీల్ని చూపించారు, కిరోసిన్ సత్య. సో అంటే మీకు ఉన్న వర్సటాలిటీ ఇప్పుడు కాంటెంపరీ ఆర్టిస్ట్లో చాలా మందికి దక్కని అదృష్టంలో అనిపిస్తుంది సార్. వర్సటాలిటీ అంటే మీకు పడే రోల్స్ కానీ లాంగ్వేజెస్ కానీ ఇంత వర్సటాలిటీ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ పడుతున్నాయి కదా, అది ఇన్ థింగ్స్ యువర్ ఇన్ పీక్స్ ఇన్ కెరియర్ అనిపిస్తుంది. నిజమే. ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడు అంటే కొంచెం అంటే చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, యాజ్ ఏజ్ వచ్చింది. అందులో కొంచెం మనకి ఫస్ట్లో నేను అబ్జర్వ్ చేశాను, పుష్ప క్యారెక్టర్ చేయమని నాకంటే ఏజ్లో పెద్ద క్యారెక్టర్ కదా, ఎలా చేయలేదు మనం కూడా చేయలేదు కదా ఆ ఏజ్ అనుకుని నేను అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. నాకు ఇంతకుముందు కాలేజీలో చిన్నప్పుడైతే మొత్తం తలకాయ కాళ్ళు చేతులు అన్నీ ఊగిపోయినాయి. ఆ తర్వాత మెల్లిగా స్కూల్లో ఉండగా కాళ్ళు చేతులు బాగా ఊగినాయి. కాలేజీ జాయిన్ తర్వాత కాళ్ళు చేతులే కొంచెం నీట్గా స్లోగా ఊగినాయి. ఆ తర్వాత కొంచెం ఇక్కడికి వచ్చి ట్రయల్స్ వస్తున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఓన్లీ చేతులే ఇలా, మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఓన్లీ చేతులే ఇలా, చేతులు కాళ్ళకి కొంచెం పని తక్కువ ఉంటుంది, కొంచెం ఎక్కువ పెద్ద బ్రైట్ ఇదేమో బ్రాడ్గా. సో మెల్లిమెల్లిగా మనిషిలో బ్రెయిన్లో మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగే కొలది లైఫ్ది మన బాడీ ఎక్స్ప్రెషన్ తగ్గించేస్తున్నాం అంతే కదా. అది అబ్జర్వ్ చేసి అలాగా తీసుకుని అలాగే ఇక్కడ దీన్ని చేయటానికి అన్ని రకాలు చేసి ఉన్నాం కాబట్టి అది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎప్పుడైనా గబుక్కుని ఇది క్యారెక్టర్ కామెడీ అన్నారంటే గబుక్కుని గేర్ షిఫ్ట్ చేయడానికి అది కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అంతే. పర్సనల్గా కూడా చాలా కామన్ కంపోజ్డ్గా అయ్యారు మీరు కంపారిటివ్లీ మై అబ్జర్వేషన్. చాలా నేను మామూలుగా ఫస్ట్ నుంచి అంటే ఫ్రెండ్స్తో ఉంటే సరదాగా జోకులు వేసి ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉంటాను. లేదు బయట అంటే ఎందుకో తెలియదు, ఫస్ట్ నుంచి కూడా నేను అంటే ఓవర్ సినిమాలు లాంటివి చేస్తాను, ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అందరి దగ్గర చాలా హుషారుగా ఉంటాను. కానీ
మరి మీరే ఎక్స్పోర్ట్ అని గుద్ది ముద్ర వేసి పంపించారు మరి బయటికి, మళ్ళీ ఇప్పుడు కనబడలేదండి అలా పోయి. ఎస్పెషల్లీ ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా గుర్తుంటుందండి అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ క్యారెక్టర్ వరల్డ్ మారీ వరల్డ్ ఈ క్యారెక్టర్ మారీ అనేవాడు రూటెడ్ నుంచి అతని ఎండింగ్ దాకా చూస్తారు. తన రూట్ నుంచి మారీని ఎండ్ దాకా ఈ క్యారెక్టర్ని చూస్తారు. నాకు ఈయన పెప్పే గారు, ఆయన యాంటోనీ వర్గీస్ గారు ఉన్నారు కదా, సచ్ ఎ నైస్ గై, చాలా మామూలుగా మన ఇంట్లో చిన్న తమ్ముళ్ళలాగా బ్రదర్ లాగా అలా మాట. అసలు మనకి హీరో అలాగే ఉండదు అసలు యాటిట్యూడ్, విపరీతమైన హెల్పింగ్ నేచరు. అంటే షూటింగ్ జరిగిన నాళ్ళు కూడా నేను అంటే మన తెలుగు సినిమా చేస్తున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది ఆయనతో చేస్తున్నప్పుడు. ఎందుకంటే ఆయనే 1-2 సార్లు ఆయనకి ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా నన్ను అడుగుతున్నారు ఆయన. అంటే సార్ ఇప్పుడు ఇలాగెళ్ళి ఇలా అంటున్నాను, అది బాగానే ఉందా అని అడుగుతున్నారు ఆయన. అయ్యి బాబోయ్ వాళ్ళు మీరు అడుగుతారండి బాబు నన్ను అంటే, లేదు మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ చెప్పండి అంటున్నారు. ఓకే సరే అని వచ్చిరాను అంతే. మనం మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ కదా భయ్య, ఒక హిందీ మాట, ఒక తెలుగు మాట, ఒక తమిళ మాట, ఒక్క మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఇలా కొట్టించేసాం. మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు అన్ని రకాల పళ్ళు కొంచెం కొంచెం రుచి తగులుతుంటుంది. అది అన్నీ కలిపి ఏదో విచిత్రంగా ఉంటుంది, అది రుచి ఏంటని చెప్పలేము మనం. అలా పాస్ అయిపోయాను అంతే. లాస్ట్ క్వశ్చన్ కబీర్ గారు 2015 I think you got entry into the Telugu film with Jill, right? So ఇప్పుడు 2026 అయింది. I think maybe based on your characters or that villainism or villainy shades, I think people will afraid of you to meet or to took a selfie, or I think many things happen. I are many things at airports also. Even they think it's like Sunil bhai said, I'm an opposite person in my real life. Even airport पे लोग मुझे देखते हैं, they were like कि should I go and ask, oh he is the same guy, oh he's a Marco guy, oh Jill villain. अभी तो बहुत टाइम से बियर्ड नहीं रखी, बिकॉज सारी फिल्में जो लास्ट कुछ 12-15 फिल्में सारी इसी लुक में थी, हिंदी में भी एंड तमिल तेलुगु कन्नड़ा में. सो ये एक है परसेप्शन लोगों का कि जो विलन प्ले करता हुआ प्ले विलन्स, सो दे लाइक लिटिल स्कैर्ड, ओ ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा, एरोगेंट एंड यू नो एटीट्यूड एंड यू विलनिज्म, शुड आई गो एंड टॉक, ये सेम चीज़ है सर. సో అంటే సునీల్ గారు చెప్పినట్టు మీరు చాలా శివభక్తి అని చెప్పి అంటే ఇది ఉంది కదా, సో యాక్షన్ సీన్స్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు వాళ్ళని ప్లీజ్ చేస్తారా, అంటే సారీ అని చెప్పి అలా ఏమైనా ఉంటుందా సెట్లో చేసినప్పుడు? చేస్తారన్న. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈయన కొట్టేస్తే వాళ్ళు చెప్తారు సారీ, ఇలా ఈయన వాళ్ళు కొట్టేస్తే ఈయన చెప్తారు సారీ. అది జరుగుతుంది. థార్ రాక్స్, కంగ్రాట్స్ ఫర్ యువర్ థార్ రాక్స్. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. కబీర్ జీ, నాకు ప్రతిదానికి కామెడీ వెర్షన్ ఒకటి వచ్చేస్తుంటుంది భయ్య. నాకు ఎంత సీరియస్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా నేను ఆల్టర్నేటివ్ కామెడీ సీన్ వచ్చేస్తుంటుంది అందులో. నాకు బేస్ అదే కదా, మదర్ బోర్డ్ అదే కదా. मदर बोर्ड सर क्या होता है ना, एक्टर इज लाइक अ वेसल, उसको जिस सांचे में आप ढालोगे वो वैसे ही बन जाएगा. उसको कॉमेडी करवा लो, विलन करवा लो, रुलवा लो, हंस लो, सो इट्स लाइक अ वेसल. कर लो सर. सर ये ही इज अ परफॉर्मर. नहीं सर, ही इज अ परफॉर्मर, ही इज नॉट एन एक्टर, ही इज अ परफॉर्मर. एंड నన్ను గట్టిగా చెల్లో దోస్తారు నా బతకడం కోసం కొట్టేసి నేతంతే అందరూ సూపర్ విన్నర్ అంటున్నారు అంతే. he will act till his last breath. एक होता है ना लास्ट breath, he is that performer sir, till last breath तक. बोलिए सर, बोलिए प्लीज. सुनील पहले कंग्रेट्स है भैया भैया, स्टाइलिश विलन है आप. बोले तो पहले से विलन रोल कर रहे हैं. बोले तो इंडस्ट्री को आने के समय पे पहले में घर से निकलने के बाद दिल्ली को आने के बाद आप बहुत मेहनत किए थे. 3000 में आपका गुजरान भी हुआ था. Sir, first my payment was 3000 only. When I got my first ad. But thank you giving me this title, because the moment Jill movie released, I got this title, Stylish Villain has arrived, new villain in town, and thank you sir. वो जो चेक था 3000 वाला, वो एड मैंने रिलायंस का किया था, एंड वो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप रिलीज हुआ था, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, एंड आई वॉज वन डेस्परेट गाय. माई फर्स्ट चेक 3000 रुपीज़, और उस साइड में मैं दिखाई नहीं. I was sitting in front of TV like this, और I was looking for myself कि अच्छा अभी आऊँगा, वो मैं दिखाई नहीं सर. So वहाँ से शुरू कहानी, वहाँ से शुरू हुई थी सर, यहाँ तक पहुँची है कहानी. मतलब साइकिल से बिजनेस क्लास तक का सफ़र है सर. साइकिल से बिजनेस क्लास तक का सफ़र है, बहुत मेहनत की है सर. सर बोले तो अभी बॉलीवुड में भी आप जाके बहुत ट्रायल किए थे, इसके बाद साउथ इंडस्ट्री में आके बहुत ट्रायल किए थे. नहीं सर, I started from South only. Now my 3 films are coming, big Hindi movies are coming. One with Sunny Deol and Sanjay Dutt, one with Sunny Singh. I'm shooting right now. Anti-hero I'm playing. I always wanted to start from South because I like playing grey shade characters. मैंने कभी बॉलीवुड की तरफ रुख नहीं किया, बट नाउ
मुझे मुझे क्या लगता था सर कि पहले मैं दुनिया को अपना काम दिखाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू शो माई वर्क टू द ऑडियंस एंड आई एम वेरी मच पॉलिश्ड नाउ. जब आप होमवर्क कर लेते हो लाइक या आपने जैसे सर ने बोला कि एक्सपीरियंस हो जाता है, कैमरा फ्रेंडली आप हो जाते हो, एंड आप एवरी डे यू आर वर्किंग इन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डायरेक्टर्स, सो यू आर मोर पॉलिश्ड. आई एम ऑल सेट फॉर बॉलीवुड नाउ एंड I'm बहुत जल्दी आपको न्यूज़ आएगी एक बड़ी फिल्म की. మనోడు మొత్తం మరాఠీ, పంజాబీ, తమిళ్, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ నువ్వు మ్యాప్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. అడుగు కొత్త పెళ్లి కొడుకు అడుగు. సునీల్ గారు సార్. హాయ్ హాయ్ కొత్తగా పెళ్ళింది ఆయనకి. ఓకే సార్ ఏంటి తొందరగా వెళ్ళిపోండి ఇంటికి. అసలే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. లవ్ మ్యారేజ్ అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోండి. చెప్పండి సార్, ఈ మూవీలో ఒక హుక్ స్టెప్ అనేది బాగా వైరల్ అవుతుంది. అంటే చిరంజీవి గారికి ఆ హుక్ స్టెప్ ఎలానో ఇందులో మీ హుక్ స్టెప్ అంత రేంజ్ లో ఉందన్నమాట. ఆ హుక్ స్టెప్ కి ఎన్ని టేక్స్ పట్టింది అని అంటే ఏం చెప్తారు? లేదండి, అప్పటికప్పుడే ఆయన తమిళ్ మాస్టర్, డ్యాన్స్ మాస్టర్, అక్కడే ఫస్ట్ మూమెంట్ చూపించారు సింగిల్ లెగ్. అదే కదా మీరు అన్నది సిగరెట్ది. అక్కడికక్కడే కంపోజ్ చేశారండి. అది కంపోజ్ చేస్తే ఎలా ఉందని అందరికి నచ్చింది మూమెంట్. నన్ను చేసేమన్నది చేసాను అంతే. ఒక ఎంతసేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఏదో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళతో ఒక అసిస్టెంట్ని తీసుకెళ్ళి నేను పక్కకి వాళ్ళు కెమెరాది అరేంజ్ చేసుకుంటుంటే అక్కడే అది కొంచెం ఈజీ స్టెప్ అండి. Thank you so much to all the media. Thank you to the Thank whole you, team brother. of Thank you. Catalan. మీ అందరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్. Today our PR was Arvamshi Shekhar, All event the by best, UV all the best, Media. all the best. Thank you so much. May 28th na theatres lo